ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பயங்கரமாக ரெடியாகி வந்திருக்கீங்க. அதாவது என்னோட தொழிலே வந்து இந்த ஹேண்ட்பேக் சீக்ரெட்ஸ் அதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது தான் என்னோட வேலையாகவே இருக்கும். எடுத்துட்டு வரல. ஆனால் இவங்க பாருங்க இப்படி ஒரு அவுட்ஃபிட் செம்மையாக இருக்கு. அந்த லிப்ஸ்டிக் ஷேட் இஸ் அமேசிங், சூப்பருங்க. இவங்க என்ன கிரெடிட்ஸ் கொடுத்தாலும் இப்படிதான் பாப்பாங்க போல. ஒரு மாதிரி கேவலமா பார்த்தா மாதிரி அது யூசுவலா எல்லா ஹீரோயினும் பாக்குறது தான். பட் இருந்தாலும் a few words about எங்களுடைய பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்காக how is Chennai and how is Ganges is happen அந்த மாதிரி நீங்க பேசுனீங்கன்னா it's a very good help for usங்க. So you want me to speak now? அப்பாடா புரிஞ்சிருச்சு. இதத்தான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னியா அப்படின்ற இத புரிய வைக்கிறது இததான் ராத்திரி பூரா உட்கார்ந்து ஓட்டிட்டு இருந்தியான்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ப்ளீஸ் பேசுங்க. Hi everybody, hi ACS. I love the energy, I just love it. Let's hear another shot for Gangers. Show us your energy ACS. பெரிய கை தட்டு. பெருசா கத்துங்க. ஆஸ்கிரின் தெரசாவே எனக்காக கத்துங்கடான்னு கேக்கும்போது சும்மா இருந்தா பசங்க எப்படி? ஆமா. ஒரு வாட்டி உங்க மாச காமிச்சிருங்க பாப்போம் நம்ம பாப்பாக்காக. முன்னாடி இருக்க ஃபேக்கல்டிலாம் கொஞ்சம் கத்தலாம். பாய்ஸ் ஃபேக்கல்டி ப்ளீஸ். Boys faculty. So sweet, so very cute. I'm so glad that we decided to have a pre-release event here. I mean, I don't think we could have had a better venue. I mean, look at you guys. Look at this. It's just absolutely fantastic. So thanks for having us, and we're really happy to be launching our film and having our big pre-release with you guys to share it with you. Thank you for being here. Well, as you've seen in the trailer, I play a teacher in a small town school. It's very cute, and I just want to give a huge shout out to everyone who is part of the team. So a lot of my co-stars, Munish Kant and Mine Gopi and Vichu and Bucks, of course. So, you know, I worked with them quite a bit in the film. And I have to speak about Vadivelu sir. This was my very first film with him. Of course, you know, I've seen so much and I know so much about his work, so I was a little nervous the first day when I had to shoot with him. What I really love about him, and I mean this from the bottom of my heart, is he's such an actor through and through. The way he changed get-ups 5 and 6 times, my favorite would have to be the one where he comes, you know, dressed as a lady. I actually couldn't, he came in front of me and I was like, he was just looking and I'm like, okay, there's someone new on the set here today. So that's just how amazingly he changed his get-ups. He loves to sing in between shots. I mean, I think he's got a lovely voice. It was just so sweet to work with you. And he's such a nice, friendly person. Satya has done our music. He's done a fantastic job. Thank you for that. All of our technicians, Kicha, Mukesh, Praveen, and of course, a huge shout out to these wonderful guys, Badri and Venkat. I don't know if Badri is here, but Venkat, yes. Been fantastic throughout the film. Benz Media and ACS, thank you for producing this film. And last but not the least, this is the third time that I've worked with Sundar Garu, Sundar C. And what can I say? This is the first time I've acted with him though. So this experience was different from the last two. I'm really in awe of how he could handle both jobs so perfectly. He didn't seem stressed. He did it rather effortlessly. We shot this film, I think in about, say 4 months. We were done with everything. It was such a quick film. And that is because of fantastic pre-planning on his part. I really like the kind of films that he makes. I like that space. I like how he thinks as a director. And he's an absolute thorough gentleman, such a wonderful person. So thank you so much for thinking for me, and I wish you and I wish all of us the very best. Thank you ACS for letting us host this on your campus. Thank you guys, have a fantastic evening. Gangers is going to be a lovely ride. I think it's going to be the first wholesome entertainer this year in Tamil cinema, so do not miss it. And please watch this film on theatres from the 24th of April. Thank you very much. Wow. Thank you so much. Amazing, amazing. Thank you. But your English is amazing, ma'am. I definitely... I'm sure everybody understands it. Yes, yeah. Exactly.
Yes, ma'am. Everybody except that fellow Ashik. Yeah, because education, no, ma'am. I'm studying that Ur school, so only. And definitely, I will learn English 30 days. And Thank you. Thank you so much, ma'am. And Thank you. And yeah, சத்யால ஆரம்பிச்சு மீராக்கா வரைக்கும் எங்க எல்லாரோட ஹார்ட்டையும் கொள்ளை கொண்டு எங்களோட அழகி வாணி போஜன் அவர்கள் பேசுங்க. உங்களுக்கு தான் எல்லாம் கத்துறாங்க, பேசுங்க. ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். உங்களோட எனர்ஜி பயங்கரமா இருந்தது. இங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண அத்தனை பசங்களுக்குமே ரொம்ப சூப்பரா பண்ணீங்க. அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆரம்பிச்சனால ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க. அதுவும் சாருக்காக ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. என்னோட படத்துல ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்டா ஒரு பெரிய ஆடியோ லான்ச் நீங்க தான். ஸோ நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் உங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் நான் பேசுறதுல. என்னாச்சு மீராக்காவா? அதானே. லவ் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் சுந்தர்சி சாருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும். பிகாஸ் அவர் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 படமாவது என்னை கூப்பிட்டு இது பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டிருக்காரு. இந்த படத்துக்கு நான் வந்து கண்ணை மூடிட்டு நம்ம யாருக்கு இந்த ரோல் வந்ததாலும் பண்ணியிருப்பாங்க. யாருமே இல்லை. இந்த பக்கம் சுந்தர்சி சார், இந்த பக்கம் வடிவேலு சார், வேறு என்ன வேணும்? எதுவுமே வேண்டாம். சில பேர்லாம் வந்து நம்ம நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். அவங்க நடிக்கிறத நம்ம தியேட்டரில் போய் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுவோம் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரியான ஒரு கூட்டணி நான் சொல்லுவேன். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு தி ப்ரொடியூசர்ஸ். சுந்தர்சி சார் பற்றி ஒரே ஒரு விஷயம் சொன்னேன். ஆஃப்கோர்ஸ் வடிவேலு சார் பற்றி எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. வி ஆர் ஆல் டயர்ட் ஃபேன்ஸ் சாரோட. சுந்தர்சி சார் பற்றி ஒரு சின்ன விஷயம். ஹி இஸ் வெரி ஹானஸ்ட், ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டான ஒரு ஹியூமன் பீயிங் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஸோ அவ்வளோ டிரான்ஸ்பரண்டாக இது மாதிரி ஒரு டைரக்டரோட ஒர்க் பண்ணுறதுல ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் கைஸ், லவ் யூ ஆல். தேங்க்யூ ஸோ மச். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக உட்காந்து பேசினதுக்கு, இவ்வளோ நேரத்தை வெயிட் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ. சூப்பர் சூப்பர். லவ் யூ. எஸ், கண்டிப்பா. அதுதான். என்னது டான்ஸ் ஆடணுமா 2 பேருமா? ஆமா தானே? ஆஹா, சூப்பர். இல்ல, எனக்கு அப்படிதான்ப்பா கேட்டுச்சு. அப்படிதானேப்பா கேக்குது? உனக்கும் அப்படிதானேப்பா கேக்குது? இஸ்கு தான் கேட்கிறது. எனக்கு அப்படிதான்ப்பா கேட்டுது. ஓகே, மைக்க நான் கேப்சர் பண்ணிக்கிறேன் வழக்கம் போல. ஒரு 2 ஸ்டெப் கல்ச்சரல்ஸ் பண்ணிட்டோம். சும்மா ஒரு ஸ்டெப். அவங்க டிஜேவே ஏதாவது ஃபீல் பண்ணி உழைக்கணுங்கிற வெறியை கொடுத்துருச்சு. ஸோ அதுதான் வந்து இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி நாங்கள் படம் வந்திருக்கோம். ஸோ அது படம் ஆரம்பித்த கதை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெங்கட் சொல்லிட்டாரு. நிறைய இனிமையான கதைகள் இருக்குது. ஆனால் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கிறதுனால இப்போ நான் ஷார்ட்டாக பேசிக்கிறேன். ஆனால் ஒரு சின்ன சம்பவம் சொல்கிறேன். எல்லாருமே நினச்சிருப்பீங்க கேங்கர்ஸ்ன்னு ஒரு வார்த்தை ட்ரைலர்லேயே வரும் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையே இல்லைன்ட்டு. ஆக்சுவலாக அது படம் நான் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது முதல் விதை போட்டது அண்ணன் வடிவேலில் தான். இந்த மாதிரி ஒரு படம் ஆரம்பிக்கலான்னு பிளான் பண்ணி அங்கேருந்து ஒரு சின்ன அந்த ஒரு நாங்கள் ஒரு கான்வர்சேஷன் ஆரம்பித்த விதை தான் வந்து இன்றைக்கி இந்த படமாக அவங்க முன்னாடி வந்து நிற்குது. ஆனால் எனக்கு என்னென்னா இந்த படம் வந்து உண்மையை சொல்ல போனால் ஒரு தமிழில் அவ்வளோ ட்ரை பண்ணாத ஒரு ஜானர், மணி ஈஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு படம். ஆனால் நம்ம ஊர் கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு சிட்டிலேயோ ஒரு பெரிய கேட்ஜெட்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு அறிவுபூர்வமாக இல்லாமல் ஒரு ஸ்மால் டைம் ஒரு சின்ன ஊரில் ஒரு சராசரியான மனிதர்கள், ஒரு வாத்தியார், ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர், ஒரு அடியாள், இந்த மாதிரி இவங்களெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு படம் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் ஆரம்பித்தோம். பட் எனக்கு டைட்டில் மட்டும் ஃபிக்ஸ் ஆகாமல் இருந்துச்சு. என்னடா டைட்டில் வைக்கலாம், ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்கணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் வடிவேல் நான் கேட்டார், என்னென்ன டைட்டில்னு. இல்லைண்ணே, இந்த கேங்ஸ் ஆஃப் வாசிப்பூர் அப்படிலாம் வந்திருக்கு, கேங்ஸ்டர்ஸ் அப்படிலாம் ஒரு ஸ்டைலிஷாக சின்னதாக வேணும், ஆனால் சரியாக செட் ஆக மாட்டேங்குதுண்ணே அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் வடிவேல் நான் அசால்ட்டாக சொல்லிட்டு போயினா கேங்கஸ் அப்படின்னு, கேங்கஸ் அப்படின்னாரு. நான் சிரிச்சுட்டு சொன்னேன், அண்ணா கேங்கஸ்ங்கிற வார்த்தையே இல்லைண்ணே, அது கேங்ஸ்டர்ஸ். அப்படியாண்ணே, நமக்கு என்னென்ன தெரியும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. ஆனால் அவர் அந்த வெள்ளந்தியா சொன்ன அந்த ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது. கேங்கஸ் அதே அப்படி வார்த்தை வச்சா என்ன தப்பா, நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதா எல்லாமே. இது வடிவேல் இங்கிலீஷ் ஒரு ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி கொடுத்த என்சைக்ளோபீடியா கொடுத்த ஒரு வார்த்தையா இருக்கட்டுமேட்டு கேங்கஸ் டைட்டில் வச்சோம். இப்படி ஆரம்பிச்ச ஒரு படம். இனி வடிவேல் கொஞ்சம் படத்தை பத்தி பேசுவாரு. தலைவா, I am swinging in the rain. I want more in the rain. I want more in the rain. இந்த ராமசாமி ஆலயங்கனை எப்படி இருக்கு, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு. அடாடா, அதாவது
முதல்ல சுந்தரன் சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் முதல்ல புரட்சி தலைவருடைய இதயத்தில் வாழ்ந்த இதயக்கணியாக திகழ்ந்த அருமை ஐயா ஏஜேசியாவை அவர் பாலம் தொட்டு அவரை நான் வணங்குற இடத்துல, அதாவது இந்த கேங்கர்ஸுங்கிற படத்தை இந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷனை ரொம்ப அருமையான இடத்துல வந்து துவங்கியிருக்காங்க. எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000-15,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிற்கிறீங்க. உங்கள் முன்னால் அதை ஆரம்பிக்கிறது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து ஒரு மீடியா மாதிரி. அது இந்த கேங்கர்ஸுக்கு அருமையான ஒரு நகைச்சுவை திரைப்படத்தை இந்த உலகம் பூரா நீங்கள் கொண்டு சேர்த்தீங்க. வேற ஒரு விண்ணுலகத்துக்கெல்லாம் கொண்டு சேர்த்துருவீங்கன்னு நம்பிக்கைகள் நிறையா இருக்குது. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது. இதில் என்னென்னா, கிட்டத்தட்ட நானும் சுந்தர்ஜி அண்ணனும் ஒரு 15 வருஷமா நாங்கள் சேரல. இவன் பிரித்து வச்சானோ இவன் தள்ளி வச்சான்னு தெரியல. சரி, பிரித்து வைக்கிறதுக்கு ஆளா இல்லை நாட்டில். ஒரு 4 பேர் ஒன்னா போனாலே 2 நிமிஷம் பார்த்தானா 4 பேர் ஒன்னா போறாங்க. 4 திசையிலும் திருப்பி விட்டு போயிடான் நம்ம ஆளுக்கு அவ்வளோ திறமை இருக்கு. சேர்த்து வைக்கிறானா சேர்த்து வைக்கிறானா பிரித்து வைக்கிறதுல பெரிய இல்லைங்க. நம்ம ஆளு அங்கே போய் ஒரு பாலை போடுவாங்க, அதே பந்தை இங்கேருந்து போடுவாங்க. இந்த அரசியலில் பார்த்துருப்பீங்க, சில பேட்டியெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஏன்னாங்க உங்களை பற்றி எப்படி கேட்குறாங்களே, உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன, அது எப்படி கேட்குறது, கேட்கும்போது எப்படி பார்த்துருப்பீங்க, பேட்டியில் பார்த்துருப்பீங்க. சார் நீங்கள் வந்து ரொம்ப வர வர உங்களுக்கு திமிர அதிகமாகி போச்சாம்ல அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. அதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன? சின்ன பிள்ளையில போட்டு விடுறது அதுக்கு பேர் இப்போ வேற. அப்படியா சொன்னாங்க, அவன் பெரிய யோக்கியனாவன், பார்த்தா அவனை செருப்பை கொண்டு அடிப்பேன்னு சொல்லிடுறேன். நேரம் இங்கே வருவாங்க, ஏன்னா அவங்கள பார்த்தா செருப்பை கொண்டு அடிக்கிறேன்றாரு, அதை பற்றி உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன? அப்படியா சொன்னாங்க. இப்படியே பேசி 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 பார்த்தீங்கன்னா மீடியாவில் பூரா பயங்கரமாக ஏறும். எது அது மாதிரி உலகத்தில் வந்து பிரித்து வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை. அந்த மாதிரி இடையில ஏகப்பட்ட நாட்கள் நாங்கள் பிரிஞ்சது வந்து 15 ஆண்டுகளுக்கு பிரிஞ்சது வந்து எங்களுக்கு வந்து பெருசாக தெரியல. ஆனால் நேற்று பண்ண படம் மாதிரியே இருக்குது. நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து பண்ண படம், ஒரு வின்னர் படத்தில் சேர்ந்த மாதிரி இந்த படத்தில் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய அருமையான ஒரு படத்தை கொடுத்துருக்கின்றத என்னால் சத்தியமாக சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன். அது சுந்தர்ஜி அண்ணனோட சேரும்போது அது அருமையான ஒரு காம்பவுண்டு. அவர் கூட இருக்க டெக்னீஷியன்ஸ் பூராமே அருமையான ஆட்கள். ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புத்திசாலி, ஒரு கேமராமேனாக இருக்கட்டும், அவர் கூட இருக்க அசிஸ்டண்ட் வெங்கடு, மனோ, பத்ரி, இந்த மாதிரி கேமராமேன் ஒரு நம்ம கிச்சா, இப்படி எல்லாருடைய உழைப்பும் பார்த்தீங்கன்னா டீம் ஒர்க் வந்து இவர்கிட்ட தான் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். தமிழ் சினிமாவில் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நகைச்சுவை நடிகரில் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான். பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரவிக்குமார் பண்ணுவார், பி வாஸ் பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் அதிகமாக எனக்கு பண்ணுறது வந்து ரொம்ப தமிழ் திரையுலகத்தில் சுந்தர்ஜி அண்ணங்கிறத நான் சத்தியம் பண்ணி சொல்ல முடியும் என்னால். என்ன காரணம்னா என்னுடைய பல்ஸ் அவர் கண்டிப்பாக தெரியும். அவர் எதை போட்டால் எதை போடலாம் அப்படிங்கிறத அவரே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்பார். இப்படி இந்த ஒவ்வொரு படத்தில் ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒவ்வொரு சீனும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ரசித்து பண்ணியிருக்கோம். இல்லை வெங்கட் என்னுடைய தம்பி அசோசியேட் டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி, இல்லை எப்படி இந்த படத்தில் நாங்கள் இது பண்ணோம்னா, நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அவர் அதை பேசி வச்சுருப்பார். அவர் அதே மாதிரி அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து பேசி வச்சுருப்போம். இதில் ஒவ்வொரு காட்சியும் அமைகிறது வந்து 2வது விஷயமா இருந்தால் கூட இது சும்மா பேசலாம், பேசி முடிச்சு இம்மிடியட்டாக 35 நாளில் இந்த படத்தை நாங்கள் முடித்தோங்க. இது ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த படம் முடிச்சு எப்படி நடந்துச்சுங்கிறது கடவுளுக்கு தான் தெரியுது. இதுக்கு சரியான ஒத்துழைப்பு கொடுத்தது ஐயா ஏஜேசி அவர்களும் நம்ம மதன் சார் அவர்கள், அந்த 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 ஐயாவுடைய அந்த புனித தயாரிப்பாளருடைய அந்த கூட்டமே சேர்ந்து எங்களுக்கு அவ்வளோ ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த படத்தை ரொம்ப சிறப்பாக எங்களுக்கு பெரிய வெற்றி படமாக்கி கொடுத்துருக்காங்கன்றது இந்த மேடையில் பேசும்போது எனக்கு ஒரு வெற்றி விழா மேடம் மாதிரியே தெரியுது. உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ, நீங்கள் என்னென்ன மீம் கிரியேட்டர்ஸ் இங்கே நிறைய எக்கச்சக்கமாக இருப்பீங்க, நல்லா தெரியும். இங்கே ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் எல்லாம் ஒரு மீம் கிரியேட்டர்ஸ் தான். உங்களுக்கு வேண்டிய தீனி ஏகப்பட்ட இந்த படத்தில் நிறைய இருக்குது. அதனால் நீங்கள் தைரியமாக குடும்பத்தோடு உட்காந்து தியேட்டரில் உட்காந்து இந்த படத்தை பார்க்கணும். அப்போ தான் இந்த படத்தோட எப்பயுமே
தனியாக உட்காந்து ஒரு படம் பார்த்து தானாக சிரிச்சோம்னா நம்மளே பைத்தியம் மாதிரி நினைப்போம். அப்படி பார்க்கக்கூடாது. தேட்டரில் உட்காந்து கும்பலோடு பார்க்கும் போது அந்த மூளையில் ஒருத்தன் சிரிப்பான். அப்போ ஏன் சிரிக்கிறாங்க போது அங்கேருந்து ஃபயர் ஆகும் பாருங்க. அப்படியே கூட்டத்தில் அப்படி மொத்தமாக குடும்பத்தோடு உட்காந்து கூட்டத்தோடு உட்காந்து பார்க்கும் போது ஒரு நகைச்சுவைக்கு என்ன பவர் இருக்குது, இந்த கதை எப்படி போயிட்டு இருக்கு, இதுக்கு எப்படி சிரிப்பு வருங்கிறத நீங்கள் அங்கே பார்க்க முடியும். ஆகையினால இந்த படம் ஒரு அருமையான வெற்றி படம். இந்த வெற்றி படத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லோரும் குடும்பத்தோடு போய் பார்க்கணும். இந்த படத்தை 24ஆம் தேதி நீங்கள் கண்ணை நல்லா வெளிச்சிட்டு ஒரு வரைக்கும் 10 தடவை பார்ப்பீங்க. இந்த படத்தை அருமையான படத்தை அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு எங்கள் அண்ணன் டைரக்டர் சுந்தர்ஜி அவர்கள். இதுக்கு முழுக்க பெரிய ஒத்துழைப்பு அவருடைய டைரக்ஷன் தான். அவரோட சேர்ந்தனால தான் இல்லை நல்லா நடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாலே நடிச்சனோ இல்லையோங்கிறது எனக்கு புரியல. ஏன்னா என்கிட்ட என்ன இருக்குங்கிறப்ப அவர் அழகாக எடுத்துருவார் அவர்கிட்ட. அதே மாதிரி அவர்கிட்டையும் நான் கேட்டு வாங்குவேன். அது மாதிரி இசையும் நல்லா வந்துருக்கு இந்த படத்தில். ஆமாம். இப்போ என்ன நீங்க வேற கேள்வி கேட்கணும்? சார்ஜ் எல்லாமே கரெக்டா யூஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கொடுங்க சார், அப்படி கொடுங்க சார். தேங்க்யூ 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 சார், தேங்க்யூ. சூப்பர். இந்த நேரத்துல நம்ம கேள்வி பதிலுக்கான நேரம். ஆஷிக் நம்ம கேட்க வேணாம். ஆமா, எப்போதும் நம்ம தான் கேக்குறோம். இல்ல, நம்ம எப்பவுமே நம்ம தான் மொக்கையா கேக்குறோம். அப்படி வேணா வச்சுக்கலாமா? ஆமா, அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். அதனால பெட்டரா கேக்குறதுக்கு படிச்ச பிள்ளைங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. of course ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஆமா, அவங்க கேட்டா இன்னும் நல்லா இருக்கும். அதுதான் அவர் ஆமான்றாரு. இல்ல, மொக்கையா தான் கேக்குறீங்க. இருந்த ஒரு வேளையும் போச்சு. சரி, முடிச்சு விட்டுருங்க. சரி, can we have the students வாங்க, மைக்க வாங்கி வாங்க. ஸ்டூடண்ட்ஸ் வாங்க. எல்லாரும் இங்க வாங்க. வாங்க, ஒண்ணா வாங்க பாப்போம். அப்படியே யார்ட்ட கேள்வி கேட்க போறீங்க? ஒண்ணாவா இல்ல மொத்தமா நிக்கலாமே, தப்பு இல்லையே. சரி, வாங்க. நம்ம பசங்க தானே, வாங்க. ஓகே, வாங்க எல்லாரும் வாங்க. பக்கத்துல நின்னுக்கலாம். கம், வாங்க. நாங்களும் ஒரு கல்ச்சரல் ஃபீலிங்ல ஜாலியா இருக்கும். ஓகே, யார்ட்ட கேள்வி கேட்க போறீங்க? பெண்கள் ஒரு சில பேர் இந்த சைடு வரலாம். சுந்தர்சி அண்ணா கிட்ட கேள்வி கேட்க போறீங்க. என்ன கேட்க போறீங்க? கேளுங்க. 4 பேர் மொத்தமா மொத்தமா தான் போவீங்களா? சரி, ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. ஹாய் சார், என் பேர் மஹிமா, விஸ்காம். நீங்கள் 1995ல் முறைமாமன் அப்படின்னு ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ 2025ல் கேங்கஸ் படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்போ 1995ல் இருந்த சுந்தர்சி சாருக்கும் இப்போ 2025ல் இருக்க சுந்தர்சி சாருக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? அதாவது அப்போ மொட்டை அடிக்காம இருந்தாரு, இப்போ மொட்டை அடிச்சிருக்காரு முருகன் கோயிலில் போய். நான் சும்மா ஜாலியாக சொன்னம்மா, இது முருகன் கோயிலுக்கு அடிச்ச மொட்டமா இந்த படத்துக்காக இல்லை, ஒரு வித்தியாசம் இல்லைங்க. அப்போ ஒரு படம் முதல் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது என்ன பயம், பதட்டம், டென்ஷன் இருந்துச்சோ அதே பயம், பதட்டம், டென்ஷனே இப்போ இருக்கு. அடுத்த வாரம் இந்நேரம் ரிலீஸ் ஆக போகுது படம். ஸோ அந்த பயம் எப்போவே இருக்கு. பண்ற வேலையில் அந்த பயம், பதட்டம் இருந்தால் நம்மளோட வெற்றி தேவதை நமக்கு எப்போ ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்கிறது என் நம்பிக்கை. ஸோ அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் அதே சுந்தர் தான். தேங்க்யூ சார். சூப்பர். அந்த பீதி இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. சாம்பிளே பயங்கரமா இருந்ததுல. ஆமா, அற்புதமான கேள்வி. கத்துக்கிற தலைவரே, அடுத்து வாங்க. ஹாய் சார், ஐம் ஜெயசூர்யா ஃப்ரம் செகண்ட் இயர் அனிமேஷன். என் क्वेश्चन சுந்தர்சி சாருக்கு. சார், நீங்க சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சாரை வச்சு ஃபிலிம் டைரக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் சாரை வச்சு ஃபிலிம் டைரக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. இவங்க 2 பேர்கிட்ட இருந்தும் நீங்க பார்த்த வியந்த விஷயம் என்ன சார்? 2 பேர்ட்டையும் வியந்த விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, டெடிகேஷன் டுவர்ட்ஸ் த ஒர்க். அதாவது ஒரு கதை பேசினோடனே நிறைய பேர் ஓகே, நிறைய பேர் நான் சினிமாவில் பார்க்குறேன், முதல் படம் கிடைச்சோடனே லைஃப் செட்டில்டு, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்படி இல்லை. இந்த ஒரு படத்தில் பொன்னம்பல டைலாக் இருக்கணும். முதல்ல வீடு கட்டணும்னா குழியை தோண்டணும், மண்ணை போடணும், சிமெண்ட்டை பூசணும். அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட உழைப்பு இருக்கு. ரஜினி சார், கமல் சார் 2 பேரையும் நான் பார்த்தேன். அவங்கள்ட்ட நான் கற்றுட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஷார்ட் எடுக்க ஒரு வரைக்கும் அது இம்ப்ரவைசேஷன், அதை பற்றி தான் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அதை தவிர வேற எந்த வித பேச்சு இருக்காது. அந்த படம் ஆரம்பிச்சு முடிக்கிற ஒரு 6 மாசத்துக்கு 9 மாசம் அந்த பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க தூங்குறது, சாப்பிட்றது எல்லாமே அந்த படத்தை பத்தி தான். ஒவ்வொரு நிமிஷம் அந்த படத்தை பத்தி தான் யோசிப்பாங்க. என்ன பெட்டர்மெண்ட் பண்ணலாம், இன்னும் என்ன இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அது சினிமா மேக்கிங் மட்டும் இல்லை, நம்ம லைஃபுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நம்ம லைஃப்ல எந்த வேலையை பண்ணாலும் அதில் சின்சியர் டு த கோரா ஒர்க் பண்ணுங்கிறது அவங்க எனக்கு கொடுத்துட்டு பாடம். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த கேள்வி மூலமா அதை நானும் உங்களுக்கு சொல்றேன். தேங்க்யூ சார். சூப்பர் சூப்பர்ப்பா. ஐயோ, கிரைம் ரேட் ஏறிட்டே இருக்கு. நல்ல கேள்விகளா கேக்குறாங்க. சரிடா, பேமெண்ட் வராது. ஹலோ சார், என் பேர் பிரியங்கா. நான் 3rd இயர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன். உங்க குருநாதர் டைரக்டர் மணிவண்ணன் சார் கிட்ட நீங்க கடைபிடிச்ச விஷயம், அதை இப்போ இந்த கேங்கஸ் படம் வரைக்கும் நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்கன்னா அது எந்த விஷயம் சார்? மணிவண்ணன் சார்ட்டு நான் கற்றுக்கிட்டது நிறைய விஷயம். ரொம்ப ஃபேமஸாக கூட ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கேன். முடியாததுங்கிறது எதுவுமே இல்லைங்கிறது. அதாவது ஏற்கனவே நான் சொன்ன ஒரு விஷயந்தான். அது யாராச்சும் ஒருத்தவங்க தெரியல, கேட்காத பட்சத்தில் சின்னதாக யூஸ் ஆகும்.
ஒரு புதுசாக வந்த உதவி இயக்குனர் மணிவண்ணன் சார் யூனிட்டில் நானும் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் எல்லாம் கிரிக்கெட் விளையாண்டு இருக்கோம் டிஸ்கஷனில். அப்போ அந்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் மணிவண்ணன் சார் கூப்பிட்டார், வாடா விளையாடலாம், வாடா விளையாடுன்ட்டு. இல்லை அவருக்கு ரொம்ப இது என்னடா நம்ம டைரக்ஷன் பண்ண வந்தால் நம்மளை போய் உட்காந்து கிரிக்கெட் விளையாட கூப்பிட்றாங்களேன்ட்டு. அப்போ வந்து அவர் சொன்னார், சார் இல்லை சார் கிரிக்கெட் வராது அப்படின்னு சொன்னார் அந்த டைரக்டர், அந்த உதவி இயக்குனர். அப்போ மணிவண்ணன் சார் டக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார், ஏண்டா அப்போ டைரக்ஷன் மட்டும் குலத்தொழிலா, பிறக்கும் போது அவங்க அப்பா கற்றுக் கொடுத்து அனுப்பிச்சாரான்னாரு. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப மனசில் பதிஞ்ச ஒரு விஷயம். முடியாதுங்கிற ஒரு விஷயம் எதுவுமே கிடையாது, முயற்சி பண்ணால் எதுவாக இருந்தாலும் முடியும். ஸோ அதுதான் வந்து நான் ஒரு இயக்குனராகி, ப்ரொடியூசராகி, நடிகராகி, டிஸ்ட்ரிபியூட்டராகி, ஏன் பாட்டெல்லாம் கூட பாடியிருக்கேன். எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படிங்கிறது அவர்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்ட பல விஷயங்கள்ல ஒரு விஷயம். தேங்க்யூ சார். சூப்பர்மா. சார் என் கொஸ்டின் உங்களுக்கு தான் சுந்தர்சி சார். என் பேர் நோயல், ஃபிலிம் டெக் ஃபைனல் இயர். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 30 இயர்ஸாக தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்கள், பல நடிகர்கள், பல இயக்குநர்களோட ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறது கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸா இல்லை அன்பே சிவம் மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிம்ஸா? உங்கள் ஒப்பீனியன் என்ன? கையில் 10 விரல் இருக்கு, ஒவ்வொரு விரலும் ஒவ்வொரு மாதிரி. நீங்கள் டெய்லி சக்கரை பொங்கலே சாப்பிட்ருந்தாலும் தகட்டும், காரமே சாப்பிட்ருந்தாலும் நல்லா இருக்காது. எல்லா டைப் ஆஃப் படங்கள் வரும். சினிமாங்கிறது வந்து எல்லாமே, அது கமர்ஷியல் இருக்கணும், காமெடி இருக்கணும், ஆக்ஷன் இருக்கணும், நல்ல ஒரு மெசேஜ் சொல்கிற படங்கள் இருக்கட்டும். எல்லா டைப் ஆஃப் படங்கள் இருந்தால் தான் பார்க்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். எல்லா படமும் காமெடியாக வந்தாலும் போர் அடிக்கும், எல்லாமே சீரியஸாக வந்தாலும் போர் அடிக்கும். ஸோ அடுத்த கட்டத்தை நகரத்தை கொண்டு போகிறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் நல்ல படங்களாக இருக்கணும், நல்ல கண்டென்ட்டாக இருக்கணும். லைக் கேங்கர்ஸ், ஐ ஹோப் ஸோ. கண்டிப்பாக. எஸ். அடுத்து என்னோட क्वेश्चन சுந்தர்சி சாருக்கு. நாங்க ஏசிஎஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்ல 3rd இயர் MBBS. சார் இது ஒரு ரேபிட், அது மட்டும் தான் சொன்னியாமா? क्वेश्चन கேட்கலையா? நீங்க கேப்பீங்க. சார் இது ஒரு ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட் சார். உங்க படத்துல நடிச்ச ஆக்டர்ஸ் பேரை நான் சொல்லுவேன், நீங்க அவங்கள பத்தி டக்குன்னு 1 லைன் மட்டும் சொல்லுங்க. உள்ளத்தை அள்ளித்தா நவரச நாயகன் கார்த்திக் சார் பத்தி சொல்லுங்க. என்னோட மூத்த அண்ணன் ஷாமர். ஷாமர் அதோட பெட்டரா எதுவுமே சொல்ல முடியாது. கரெக்ட். நீ ஒரு வார்த்தையில தான் சொல்ல சொன்னீங்க, ஒரு வரி இல்ல அவங்க ஒரு வரியில கேட்பாங்க, நீங்க ஒரு வார்த்தையில சொல்லணுமா? அது ரூல்ஸ் மாத்திட்டாங்க. ஓ அப்படியா சார். அன்பே சிவம் ஆக்டர் மேடி சார் பத்தி. மேடி அருவி ஜீவின்னு சொல்லலாம். ரொம்ப ஒரு ஆர்வமான நடிகர். கிட்டத்தட்ட வந்து அவர் ஒரு சின்ன கமலஹாசன் சார் மாதிரி சொல்லலாம். எல்லா விஷயமும் தெரியும் அவருக்கு. ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் பர்சன், வெரி நைஸ் ஃபெலோ அண்ட் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆக்டர். வந்தா ராஜாவாத வருவேன். எங்க எஸ்டிஆர் பத்தி சொல்லுங்க. ஆஹா. எஸ். எஸ்டிஆர் ஆக்சுவலா சகலகலா வல்லவன் சொல்லலாம். அவருக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி விஷயம் என்ன யாருமே இல்லை. இப்போ ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி இன்ஃபேக்ட் ஸ்டேஜில் சொல்லலாம், கிட்டத்தட்ட 1 இயர் ஆச்சு நான் அவர்கிட்ட பேசி. கேங்கஸ் ட்ரெய்லர் பார்த்து ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அவருக்கு. அதுவும் வடிவேல் அண்ணனை பார்த்து பயங்கர ஹாப்பி ஆகி, ஐயோ அண்ணனை ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார், பிரம்மாதமாக பண்ணியிருந்தாரு, அண்ணன் சொல்லுங்கலாம் சொன்னார். அப்போ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், நீங்கள் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிற சிங்கத்தோட பவர் தெரியாமல் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காரு, மறுபடியும் காட்டுக்கு வாங்க, களத்தில் இறங்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். இஸ் ஒன் ஃபென்டாஸ்டிக் என்ன சொல்றது ஆக்டர். அவருக்கு இருக்கிற ஃபேன் ஃபாலோயிங் வந்து அதிசயமான ஃபேன் ஃபாலோயிங், சின்சியர் டு த ஃபேன் கோர். மதகஜராஜா விஷால் சார் பத்தி. விஷால் என் கூட பிறக்காத தம்பி. எங்க ரெண்டு அசோசியேஷன் வந்து ஒரு லாங் அசோசியேஷன். இட்ஸ் லைக் எ ஃபேமிலி. 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் மதகஜராஜா ரிலீஸ் ஆன போது அவர் பட்ட சந்தோஷம், நான் பட்ட சந்தோஷம், அதுக்கெல்லாம் காரணமான ஒரு 3 பேர் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க. ஏசிஎஸ் சார், அருண் சார் அண்ட் மதன் சார். ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து விஷால் சார்வாகவும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன்.